नमस्कार मित्रों, जय गणपति दादा, जय सियाराम, बापा सीताराम। मित्रों, धराई गामना राजा गणपति दादानुं आजे विसर्जन करवानुं छे। खूब सारू आयोजन आखी टीम द्वारा करवामां आव्युं हतुं। 9 दिवस अने आजे 10मो दिवस एटले 10मा दिवसे दादानुं विसर्जन करवानुं छे। तो संपूर्ण माहिती साथेनो सरस मजानो विडियो, धार्मिक विडियो तमारा समक्ष लईने आव्या छीए। तो आ विडियो निहाळजो। विडियो थोड़ोक लांबो छे परंतु तमने गमशे, तो माटे आखो विडियो तमे निहाळजो। तो हवे आपणे आखो विडियो ज ते निहाळीए। तो मित्रों, हवे गणपति दादा ने ट्रेक्टर में बेसाड़वामां आव्या छे अने बेन द्वारा दादा ने फूलहार चढ़ाववामां आवी रह्या छे अने तमे जोई शको छो सरस मजाना तोरण पण लगाववामां आव्या छे। साथे नाना गणपति दादा नीचे सरस मजाना फूल अने सरस मजानी आ व्यवस्था दादा ने बेसाड़वानी करवामां आवी छे अने आखा गाममां दादा ने नगर यात्रामां लई जवाना छे अने त्यार पछी बगड़ नदी में दादानो विसर्जन करवाना छे। तो आपणे तमे जोई शको छो ते प्रमाणे आ सरस मजानुं ट्रेक्टर अने गणपति दादाना सरस मजाना गीत साथे आखा गाममां तमाम लोकोने दादाना दर्शन कराववाना छे। अने त्यार पछी मित्रों तमने कह्युं ते प्रमाणे पवित्र बगड़ नदी में दादानुं विसर्जन करवानुं छे। बगडाणा धाममांथी जे बगड़ नदी आवे छे, ज्या गंगा नदी कहीने गंगा मैया प्रसन्न थया हता अने ए पाणी मित्रों बगड़ नदी में आवे अने बगड़ नदी सीधी धराई गाम में आवे अने आ बगड़ नदी में दादानुं विसर्जन करवानुं छे। तो मित्रों, बाळको पण अत्यारे ट्रेक्टर में बेसी गया छे, साथे युवान मित्रों पण छे, साथे मारी पाछळ पण केटलाक युवान मित्रों छे। तो मित्रों, बहुसुरमाना मंदिरे दादा ने बेसाड्या था, त्याथी हवे लई अने ट्रेक्टर में बेसाड्या छे अने हवे आखा गाम में नगर यात्रा में दादा ने लई जाशुं। बधाई लोकोने दादाना दर्शन कराव्या बाद विसर्जन करवामां आवशे। तो मित्रों, तमे जोई शको छो गाम लोको पण हर्षनी लागणी अनुभवी रह्या छे अने बाळकोने पण खूब आनंद थई रह्यो छे। तमे जोई शको छो आ प्रसादी बधाईने आपवामां आवशे अने बाळको जो मित्रों ट्रेक्टर में जई रह्या छे, केटलाक बाळको नीचे हाली रह्या छे अने बधाईने खूब आनंदनी लागणी अनुभवाई रही छे। तमे जोई शको छो सामे। तो मित्रों, तमे जोई शको छो सामेथी जे वडील छे एने पण खूब आनंदनी लागणी अनुभवाई रही छे। जो अबील गुलालनो संटकाव साथे परसादी अने बधाई आनंदमय लागणी में अत्यारे दादा ने आखा गाम में नगर यात्रा में लई जई रह्या छे अने तमाम लोकोने दर्शन कराववाना छे। तमे जोई शको छो युवान मित्रों दादानो जय जयकार बोलावता जोवा मळी रह्या छे। खूब आनंदनी लागणी हर्ष उल्लास साथे अत्यारे मित्रों जई रह्या छे। जो आए पण बाळकोने चॉकलेटनी प्रसादी आपवामां आवी रही छे, तेने पण खूब आनंदनी लागणी अनुभवाई रही छे। आखा गाममां बधाय जो पाछळ केटलाक वडीलो ऊभा छे, युवान मित्रों ऊभा छे, बाळको ऊभा छे, बधायने आनंदनी लागणी अनुभवाई रही छे। तो मित्रों, हवे आ धीरे धीरे अमे आगळ पहोंची गया छीए अने जय जयकार साथे आगळ वधी रह्या छीए। तो मित्रों, आ भादरवा महीना में गणपति दादानो आ सरस मजानो आपणो हिंदू धर्मनो धार्मिक तहेवार आखा भारत वर्ष में धामधूमथी उजववामां आवे छे अने भारत में सौथी वधारे मोटामां मोटुं आयोजन होय तो मित्रों महाराष्ट्र में मुंबई शहर में थतुं होय छे। महाराष्ट्र में मित्रों सौथी मोटामां मोटुं आयोजन जे आपणे लालबागना राजा कहीए छीए त्यां आयोजन थतुं होय छे गणपति दादानुं। अने कहीने तो 1-2 दिवस माटे मित्रों त्यां आपणे लाइन में ऊभा रहीए त्यारे आपणे दादाना दर्शन थाय एटला मानव मेरामण कहीने दादाना भक्तो त्यां लालबागना राजा जे गणपति दादा बेसाड़े त्या उमटी पड़ता होय छे। भारत वर्ष में
આખા ભારતમાંથી અને ભારતની બહાર જ્યાં પણ ભારતીયો વસતા હોય છે તો બહારથી પણ ત્યાં દર્શન કરવા આવતા હોય છે. અને ત્યાર પછી મિત્રો આમ કહે ને તો મુંબઈમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ખૂબ મોટામાં મોટું બધી જગ્યાએ આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ આખા ભારતમાં સૌથી મોટામાં મોટું આયોજન મુંબઈમાં થાય. અને મુંબઈમાં મિત્રો એ તમને અગાઉ કીધું તે પ્રમાણે લાલબાગના રાજા ગણપતિ દાદા જે છે બેસાડે છે, ત્યાં મિત્રો ખૂબ મોટામાં મોટું આયોજન થતું હોય છે. અને ત્યાં એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે તમે જે માનતા રાખો છો એ માનતા તમને સફળતાપૂર્વક નીવડે છે, તમારા ધારેલા કામ થાય છે એવી પણ માન્યતા છે. અને એ હકીકત છે મિત્રો. લાખો ભક્તોના મિત્રો દાદા ધારા કામ કરે છે. અને ત્યાર પછી મિત્રો આમ વાત કરીએ તો સમગ્ર ભારત વર્ષ અને ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતમાં તે સૌરાષ્ટ્રના એકેય ગામ એવા નહીં હોય કે ના ગણપત દાદા બેસાડ્યા ન હોય. અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ મિત્રો આમ વાત કરીએ તો ભાવનગર જિલ્લામાં તો મિત્રો એક ગામમાં 5-5, 6 જગ્યાએ મિત્રો સરસ રીતે ગણપતિ દાદાનું બેસાડવાનું અને સરસ રીતે ભજન કીર્તન સાથે 10 દિવસ ધામધૂમથી મિત્રો આ ધાર્મિક તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. અને આ ઉપરાંત મિત્રો માટીના પણ અમુક બાળકો દ્વારા ઘરે ગણપતિ દાદા બેસાડી અને પૂજા અર્ચના 10 દિવસ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી મિત્રો પાણીમાં પધરાવવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ભાવનગર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારો વિશે વાત કરીએ કે જ્યાં ગણપતિ દાદા પધરાવવામાં આવતા હોય છે, તો ખાસ કરીને કોળિયાક ભાવનગરની નજીક છે, ત્યાં કુડા, મહુવાની વાત કરીએ તો ભવાનીમાં, તળાજાની વાત કરીએ તો ઝાંઝ. મિત્રો આ ભાવનગર જિલ્લાના દરિયાકાંઠાના આ સ્થળો છે. આ સ્થળો ઉપર ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં લોકો દાદાનું વિસર્જન કરવા માટે ઉમટી પડતા હોય છે. જોકે આ સિવાયના પણ દરિયાકાંઠાના કેટલાક સ્થળો ઉપર દાદાનું વિસર્જન થતું હોય છે, પરંતુ આ ખૂબ આમ કહીને જાણીતા સ્થળ છે, ત્યાં ખૂબ સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતા હોય છે વિસર્જન કરવા માટે. તો મિત્રો આજે ધરાઈ ગામના આંગણે પણ પવિત્ર ગંગા નદી સમાન બગડ નદીમાં મિત્રો દાદાનું વિસર્જન કરવાનું છે. બાળકો પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે તાળીઓની રમઝટ બોલાવી રહ્યા છીએ. તો મિત્રો હવે આપણે આગળ તમને થોડું ઘણું કહીશું, પરંતુ અત્યારે હવે આપણે સંગીત પણ સાંભળી લઈએ. હવે તો મિત્રો હવે અમે ધીરે ધીરે બધા આગળ વધી રહ્યા છીએ અને ગામના તમામ લોકોમાં આનંદનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. બધાને ભક્તિમય વાતાવરણમાં ખૂબ આનંદ આવી રહ્યો છે. ગાય માતાઓ પણ આમથી આમ જઈ રહી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. અને થોડોક સમય માટે ટ્રેક્ટરના ડ્રાઈવર બદલાયા છે, તમે જોઈ શકો છો. એને પણ ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવાઈ રહી છે. ખૂબ આનંદિત વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, ભક્તિમય અને અતિ સુંદર સરસ મજાનું વાતાવરણ. જ્યાં જોવો ત્યાં અબીલ ગુલાલ અને ખૂબ તમામ ગામવાસીઓના મોઢા ઉપર ભક્તિમય વાતાવરણ સાથે આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. એક સાથે આખું ગામ સંપીને આ સરસ મજાનો દાદાનો મહોત્સવ, આ ધાર્મિક મહોત્સવ માણી રહ્યા છે. અને હવે ધીરે ધીરે આગળ વધીશું.
તો મિત્રો હવે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને બજરંગદાસ બાપાની મઢુલી તરફ આગળ આવ્યા છીએ। તો મિત્રો હવે બાપાની મઢુલીએ જઈએ અને સંત શ્રી બજરંગદાસ બાપા આમ કહીએ ને વિશ્વ વંદનીય સંત શ્રી બજરંગદાસ બાપાના તમને દર્શન કરાવીએ। આ સરસ મજાનો સામે એ સબૂતરો છે અને આ સરસ મજાના ફૂલના ઝાડ છે, કરણ અને વગેરે મિત્રો, અને સરસ મજાનું બજરંગદાસ બાપાની મઢુલીનું પરિસર છે। અને 14 તેમજ પૂનમના દિવસે તેમજ અન્ય તહેવારોમાં લોકો અહીંયા વિસામો લેતા હોય છે। આમ જોઈએ તો કે આડા દિવસે પણ લોકો આ બાપાની મઢુલીએ બેસી અને વિસામો લેતા હોય છે, પરંતુ 14 અને તહેવારો તેમજ પૂનમના દિવસે ખૂબ એટલે ખૂબ યાત્રિકો અહીંયા બેસી અને વિસામો લેતા હોય છે। આ વિશ્વ વંદનીય સંત શ્રી બજરંગદાસ બાપાની મઢુલી ધરાઈ ગામ પ્લોટ વિસ્તાર અને સેવામાં સર્વશ્રેષ્ઠ રમેશભાઈ સેવા ગ્રુપ મિત્રો અહીંયા ખૂબ સેવા કરી રહ્યું છે। રમેશભાઈ રાત દિવસ મિત્રો અહીંયા બાપાની સેવામાં સતત એક્ટિવ રહેતા હોય છે। તો મિત્રો હવે તમને બાપાના દર્શન કરાવીએ। તો હવે આ તમે જોઈ શકો છો, આ સરસ મજાનું જાળી ગ્રીલ છે અને હવે તમને નજીકથી બાપાના દર્શન કરાવી રહ્યા છીએ। તો મિત્રો તમે નજીકથી સંત શ્રી બજરંગદાસ બાપાના દર્શન કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો આ સરસ મજાનું ડેકોરેશન, તોરણ ને વગેરે સરસ મજાના લેમ્પ અને બધું છે। તો મિત્રો આ સરસ મજાની ધરાઈ પ્લોટ સંત શ્રી બજરંગદાસ બાપાની મઢુલી છે। તો મિત્રો હવે ધીરે ધીરે આગળ વધીશું। તો મિત્રો બાપાની મઢુલી આગળ વધી અને ધીરે ધીરે આગળ વધ્યા છીએ। અહીંયા પણ સરસ મજાનું ટીણા બાપુની દુકાને ગણપતિ દાદાનું આયોજન કરેલું છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું ડેકોરેશન અને સરસ મજાની સિરીઝ અને સરસ મજાના અહીંયા દાદાને બેસાડ્યા છે। તમે ઉપર પણ તોરણો જોઈ શકો છો। આવું સરસ મજાનું આયોજન અહીંયા ટીણા બાપુ આખું ગ્રુપ છે એનું, ટીણા બાપુનું, એને સરસ મજાનું મિત્રો આયોજન કર્યું છે। તમે જોઈ શકો છો બાપુના ચહેરા ઉપર પણ આનંદની લાગણી ખૂબ અનુભવાઈ રહી છે, સાથે અન્ય ગ્રામજનો પણ આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો આ યુવા મિત્રો પણ અત્યારે રાસે રમી રહ્યા છે, હર્ષ ઉલ્લાસની લાગણી સાથે ખૂબ આનંદિત થઈ ગયા છે અને અબીલ ગુલાલ સાથે આનંદમાં આમ કહીને ભક્તિમય આનંદિત થઈ રહ્યા છે। તો આ બાપુના દુકાને આ ગ્રુપ દ્વારા સરસ મજાનું ટીણા બાપુ ગ્રુપ દ્વારા સરસ મજાનું મિત્રો આયોજન કરવામાં આવેલું છે। અને આએ પણ 10 દિવસ મિત્રો સરસ મજાનું આયોજન, સાંજે નાસ્તો અને સરસ મજાનું આયોજન આએ બાપુની દુકાને પણ કરવામાં આવેલું છે। અને આમ કહીને તો ખૂબ ધરાઈ ગામમાં આમ જોઈએ તો 4 થી 5 જગ્યાએ ગણપતિ દાદાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને બધી જગ્યાએ ખૂબ સારું આયોજન કર્યું છે। જોકે પૌસરમાના મંદિરે આ જે ધરાઈ ગામના રાજા ત્યાં ખૂબ સારું સર્વશ્રેષ્ઠ આયોજન થયેલું છે। તો મિત્રો ત્યાં આમ કહીએ ને તો 10 દિવસ આમ કહીએ ને 9 દિવસ સાંજે નાસ્તો, ચા, પાણી અને સરસ મજાનું આયોજન, રાસનું આયોજન થયેલું છે। તો મિત્રો આ પૌસરમાના મંદિરથી અમે હવે અત્યારે સીધા બગડ નદી નજીક ગામમાંથી પસાર થઈ અને બગડ નદી તરફ પહોંચી ગયા છીએ। અને આ સરસ મજાના બંને સાઈડ વૃક્ષો પણ ખીલી અને એની ભાષામાં કંઈક બોલી રહ્યા હોય એવું લાગી રહ્યું છે। તો મિત્રો હવે સીધા જ તે ટૂંક જ સમયમાં પવિત્ર બગડ નદીની નજીક પહોંચી જશું। તો મિત્રો બધા એના મોઢા ઉપર ખૂબ આનંદની ભક્તિમય વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે।
તો હાલો હવે સીધા જ તે તમને બગડ નદીના પણ તમને દર્શન કરાવવાના છે। તો મિત્રો હવે સાવ નજીક એટલે સાવ નજીક પહોંચવા આવી ગયા છીએ। તો હવે સીધા જ તે પહોંચી જશું। તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે તમામ આખું ગ્રુપ ખૂબ આનંદિત થઈ ગયું છે। તો મિત્રો હવે તમને બગડ નદીના દર્શન કરાવી રહ્યા છીએ। તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું વૃક્ષો ખીલી ઉઠ્યા છે, ઘાસ સારો પણ લીલોછમ જોવા મળી રહ્યો છે, નાળિયેરી અને લીમડો વગેરે વૃક્ષો સામે કિનારે પણ જોવા મળી રહ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો અબીલ ગુલાલ સાથે આખું ગ્રુપ ઝૂમી રહ્યું છે। આ બગડ નદી તમે જોઈ શકો છો। હાલો ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા 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 1 2 3 4 ગણપતિ બગ નહીં ફરે હવે ગણપતિ બાપ્પા ગણપતિ બાપ્પા અગરે બરસ તો મિત્રો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તમારો પ્રતિભાવ કોમેન્ટમાં અવશ્ય જણાવજો। અને તમારા ગામમાં આ 10 દિવસ માટે ગણપતિ દાદાનું કેવું આયોજન થયું તેના વિશે પણ તમે કોમેન્ટમાં અવશ્ય જણાવજો। અને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઈબ બટનને દબાવી ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો અને વિડીયોની લિંક અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરજો। તો મિત્રો ફરી મળીશું હવે નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી તમામ મિત્રોને જય ગણપતિ દાદા, જય સિયારામ અને બાપા સીતારામ। હવે ફરી મળીશું અવનવા સરસ મજાના અન્ય વિડીયોમાં।